Hello, good morning students. Today we start. Next point of this index number is construction of index numbers. Uh, in last lecture we have studied what is meant by index number, what are its features, what are the types and what are the significance of index numbers. Now this is next part and that is construction of index numbers. That means how that construction of index numbers here is made or how it is constructed, how it is prepared, what are the steps. So here these are the steps of construction of index numbers. First is purpose of index numbers. At first you have to define, you have to decide and you have to confirm the purpose of index number. So this is first step. What is your purpose, and according to that here we can make planning in that index numbers. So here first point is purpose of index numbers and second point is selection of base year. In purpose of index number, what we have done, we have decided the purpose, we have fixed the purpose, then we determined here that which variable is intended to be measured. We mentioned that variable for which we make the index number. Now second point is selection of base year. After determining or after fixing the purpose of index number, second point or second step is selection of base year. Already we have discussed this, that base year is different and current year is different. Base year means the year from which we compare current year's performance, current year's index numbers. So base year means here that is the year on which, or that is the year from which we compare current year's index number. So here that is base year. So what type of year should be selected as base year to construct the index numbers? The year which is free from all difficulties, the year which did not affect because of here changes in economy, or there were no here that critical issues or critical situations in that year. So here that year here it is taken as a base year. That means the year should be clear, crystal and without any ups and downs in case of economy. So here that is the year that is base year. And what is current year? Current year means for which that index number is prepared, or it is index number which is prepared for current situation, that is here current year's index number. So here this is, for example, this COVID-19, here it rises in this 2020-21. It means 2021 this year cannot be taken as base year in future period. Suppose if you want to construct index numbers in 25 or 26 or 27, you cannot select 2021 as a base year as it is full of worries, full of uncertainties, and there are only downs. That means our position that means our position becomes down and down here. That means it is very worse now. Growth rate is falling down, then production rate is falling down. That banks and other services also they here come into problem, or they have to solve problems. So therefore now what is today's situation? This year, because of this COVID-19, our growth rate goes below zero. That means it becomes minus now. We had growth rate of 7% before 2 or 3 years, and now it becomes minus. This is the situation in all countries, no doubt, but in India it is severe. Therefore now there is uncertainty in case of jobs, getting jobs. Even if you get job, then you may get or may not get salaries. That means it is uncertain period. So such type of years
is not taken as base year. The year should be clear without any worries, without any problems, without any effects. So here that year should be selected as base year. Then only here that comparison or the index number of current year, it becomes accurate. Now next is selection of items. In case of selection of items, you just take the branded or standardized product. Why? Because they are used by many people and they are identical, and these products here gives you or these products here represent of all products. So here thus you have to select a sample of the number of items to be included in construction of particular index number. Then in your textbook that example is given. In construction of price index numbers, it is impossible to include each and every commodity. The commodities to be selected should represent the taste, habits and customs of people. So in case, what is the conclusion? In case of here that any index, the items whatever you are selecting, that item should represent all items or all products, all services. Therefore, you have to take branded or standardized product which shows you the taste, habits and preferences of the people. So here that is selection of items. Then next is here selection of price quotations. What is quotations? Quotation means offer for a sale. So prices of selected commodities may change from place to place and shop to shop in the same market. Therefore, it is desirable that price quotation should be obtained from an unbiased price reporting agency. So here and proper selection of this representative place or person is required. That means when you take quotations for the consideration, then you have to take that quotations from reliable source, from reliable place, from reliable person. So here that means what is told in all these steps. What is correct, what is incorrect, what is suitable, that way you have to think when you construct the index number. The next is here choice of suitable average. What are averages? We have studied mean, mode, median. They are averages. And for your index number, you just select a suitable average. Generally, arithmetic mean is a good average, and it is selected by most this performance of index numbers or this construction of index numbers. The next step is assigning proper weights. Here weights means not actual weight, 50 kg, 60 kg, 70 kg, no. Here weights means importance. So weights are of two types, quantity weights and value weights. In case of quantity weights, only quantity is considered. In case of value weights, price as well as quantity is considered. So by assigning specific weights, better results can be achieved according to nature of product, according to nature of situation, according to requirement. You just assign a particular weight, whether it may be here price or it may be quantity or it may be here value, that means price into quantity. That we will study here in next part of syllabus. So this after assigning proper weights, selection of appropriate formula. So there are formulae of calculation of index number. So here that you have to select what type of fair formula would be used for our index numbers. तर अशा पद्धतीनं इथं कन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स आपण बघितलेलं आहे. जस्ट रिवाइज इन 2 मिनिट्स. अगोदर तुम्हाला इंडेक्स नंबरचं ऑब्जेक्ट काय आहे, कशासाठी तुम्ही इंडेक्स नंबर तयार करता आहात हे तुम्ही क्लिअर करायला पाहिजे आणि तसं फिक्स करून डिसाईड करून मग इंडेक्स नंबर सुरू करायचे आहे. मग त्याच्यामध्ये कुठल्या व्हेरिएबलसाठी तुम्ही हे पर्पज म्हणजे कुठल्या व्हेरिएबलसाठी इंडेक्स नंबर केलेला आहे हे आपल्याला इथे लक्षात घ्यायचं आहे. आपला पर्पज फिक्स झाला, आपला व्हेरिएबल फिक्स झाला. आता पुढची स्टेप आहे बेस इयर घ्यायचं. आता बेस इयर आणि करंट इयर ह्याच्यामधला फरक मी तुम्हाला या अगोदरच सांगितलं. आता बेस इयर म्हणजे असं इयर की ज्याचं बेसिस ठेवून आपण किंवा ज्याचं बेसिस विचारात घेऊन आपण करंट इयरचे इंडेक्स नंबर कन्स्ट्रक्ट करतो, त्याला आपण बेस इयर म्हणतात. तर हे बेस इयर कसं असावं, आयडियल बेस इयर कसं असावं
की ज्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारच्या सिव्हिअर डिफिकल्टीज नको आहेत, म्हणजे आल्या नसतील तर ते आपण बेस इयर घेऊ शकतो. म्हणजे थोडेफार स्मॉल चेंजेस होतच असतील, पण अगदी सिव्हिअर किंवा एक मोठा इफेक्ट जर होणार असेल तर ते झालेला असेल तर ते बेस इयर आपल्याला घेता येणार नाही. असं क्लिअर क्लिस्टर असं इयर की ज्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा इकॉनॉमीवर इफेक्ट झालेला नव्हता, असं इयर आपण बेस इयर म्हणून घ्यायचं आहे. आत्ताच्या रिसेंट एक्झाम्पलप्रमाणे कोविड-19 हा 2020मध्ये झाला, तर इथून पुढं जर 25ला 27ला 26ला जर इंडेक्स नंबर कन्स्ट्रक्ट केले किंवा 2030ला, तर 2020 हे बेस इयर तुम्ही कधीच घेऊ शकत नाही, कारण ते फुल ऑफ अनसर्टॅनिटी असं झालेलं आहे. आत्ताचा आपला ग्रोथ रेट मायनसमध्ये गेला आहे. आपला ग्रोथ रेट एकेकाळी 7% 8% होता आणि आपण 9%पर्यंत जायचं असं स्वप्न बघत होतो किंवा आपलं तसं प्लॅनिंग होतं. पण हे नॅचरल कलॅमिटी असं आपण किंवा एक रायव्हलरीची ॲक्शन म्हणा किंवा काय असेल ते असेल, पण आपल्यावर हे आता वेळ आलेली आहे. त्यामुळे कोरोना फेस करण्यातच आपलं सगळं एनर्जी इथं जाते आहे. त्याच्यामुळं इकॉनॉमीचं आता थोडेसे कंडिशन थोडी डाऊन आहे. तर अशा प्रकारचं इयर आपण बेस इयर म्हणून कन्सिडर करू शकत नाही. त्याच्यानंतर आहे सिलेक्शन ऑफ आयटम्स. जे तुम्ही सिलेक्शन करता आयटम्स, ज्याच्यासाठी समजा प्राईस इंडेक्स नंबर घेतली तर एक समजा होलसेल प्राईस इंडेक्स असेल, रिटेलचे असेल, समजा रिटेल ट्रेडिंगची होलसेल ट्रेडिंगची जर प्राईस इंडेक्स असेल तर त्याच्यामध्ये जे आयटम्स तुम्ही घेता तर ते रिप्रेझेंटेटिव्ह आयटम्स पाहिजेत की जेणेकरून कस्टमर्सच्या टेस्टची, हॅबिट्सचे, प्रेफरन्सचे ते रिप्रेझेंटेशन करता ज्याला येतं असं आयटम तुम्ही सिलेक्ट करायचं आहे. त्याच्यानंतर प्राईस कोटेशन्स आहेत. बघा, कोटेशन्स म्हणजे सेल्स ऑफर आहे. तर ही कोटेशन घेताना पण तुम्ही ॲप्रोप्रिएट म्हणजे योग्य पर्सनकडून किंवा योग्य प्लेसला ते कलेक्ट करायला पाहिजे. चॉईस ऑफ सुटेबल ॲव्हरेज. आता मीन, मोड, मीडियन असे 3 ॲव्हरेजेस आहेत. त्यातलं साधारण अरिथमेटिक मीन हे जास्त ॲक्युरेट ॲव्हरेज आहे, आपण मागच्या वर्षी शिकलेलो आहोत. तर ते सुटेबल ॲव्हरेज किंवा तुम्ही स्कूलमध्ये शिकलेलं असाल तर सुटेबल ॲव्हरेज म्हणजे अरिथमेटिक मीन आहे. त्याच्यानंतर असायनिंग प्रॉपर वेट्समध्ये, वेट्सचा अर्थ वजन असं नाही किंवा 50 किलो 100 किलो असं नाही, तर वेट याचा अर्थ इथं किती वेटेज दिले असं आपण तुम्ही विचारता ना, मार्काचं वेटेज किती आहे, म्हणजे मार्काचं इम्पॉर्टन्स किती आहे असं तुम्ही नेहमी प्रश्न विचारता. तर इथं वेट म्हणजे इम्पॉर्टन्स असा अर्थ घ्यायचा आहे. म्हणजे कशाला तुम्ही इम्पॉर्टन्स देणार आहात, प्राईसला, क्वांटिटीला का प्राईस अँड क्वांटिटी मिळूनला, असं इथं हे आपण असाईन करायचं आहे. आणि शेवटची स्टेप आहे, सगळं झाल्यानंतर आपल्याला फॉर्म्युला एक यूज करावा लागतो इंडेक्स नंबर काढताना. तर तो फॉर्म्युला ॲप्रोप्रिएट आहे का नाही ते आपण इथं बघून व्यवस्थित ठरवायचं आहे. आता सिम्पल इंडेक्स नंबर कॅल्क्युलेट पुढचं पॉईंट आहे बघा, मेथड्स ऑफ कन्स्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर्स. सिम्पल इंडेक्स नंबर्स, आता सिम्पल इंडेक्स नंबरमध्ये प्राईस इंडेक्स आहे, क्वांटिटी इंडेक्स आहे आणि व्हॅल्यू इंडेक्स आहे. ह्या सिम्पलमध्ये सगळ्याच्या मेथड सारख्याच आहेत, सगळ्याचे फॉर्म्युले साधारण सारखेच आहेत. तुम्ही जर कम्पॅरेटिव्ह स्टडी केले तर ह्या तिघांच्या फॉर्म्युल्यामध्ये थोडा डिफरन्स आहे आणि तो लक्षात घेतला तर तुम्हाला ते फॉर्म्युला आपोआप रिमेंबर होतात. तर आता पहिला आहे सिम्पल इंडेक्स नंबर. ह्याच्यामध्ये सगळ्या कमोडिटीजला इक्वल इम्पॉर्टन्स दिलं जातं आणि हे एक इझिएस्ट मेथड आहे. आणि ह्या इझिएस्ट मेथडमध्ये आपण हे 3 इंडेक्स नंबर बनवू शकतो. तर बघा काय आहे, तर पहिले इंडेक्स नंबर आहे प्राईस इंडेक्स नंबर. तर इथं ह्या कमोडिटीचा कॉलम आहे, हा प्राइसेसचा कॉलम आहे, हा बेस इयरच्या प्राइसेसचा कॉलम आहे, हा करंट इयरच्या प्राइसेसचा कॉलम आहे. बेस इयरला P0 हे नाव दिले, करंट इयरला P1 असं नाव दिले. आता बघा, हे ABCD जे कमोडिटीज आहे त्याची प्राइसेस आहे 20, 60, 100 आणि 40. मग ह्याच्यामध्ये ह्या सगळ्याची ॲडिशन 220 आहे. नंतर ह्या जो कॉलम आहे हा कॉलम करंट इयरचा आहे. करंट इयर त्यांनी 2015 असं घेतलेलं आहे, त्याला P1 असं नाव दिलं आहे त्यांनी. साधारण या वर्षीपेक्षा म्हणजे बेस इयरपेक्षा ह्या प्राइसेस सगळ्या वाढवलेल्या त्यांनी दाखवल्या आहेत. म्हणजे जर तुम्ही तुमचं टेबल कन्स्ट्रक्ट करत असाल तर हे बेसिक थिंग लक्षात ठेवायला पाहिजे की बेस इयरपेक्षा करंट इयरच्या प्राइसेस हा जास्ती पाहिजेत. मग आता इथं 20 आहे, तर 30 आहे, मग इथं 60, 80. मग तुम्ही प्रत्येक प्राईस बघितलं तर काही थोड्याफार फरकाने त्याने इथं वाढवून दाखवलेले आहेत. तर ही झाली बेस इयरचा कॉलम.
बेस इयरच्या प्रायसेसचा कॉलम, हा झाला करंट इयरच्या प्रायसेसचा कॉलम. ह्याची ॲडिशन इथं त्याने लिहिली आहे, ते आहे समेशन P0 = 220. त्याच्यानंतर ह्या सगळ्याची ॲडिशन केल्यानंतर समेशन P1 = 300. मग आता दोघांच्या प्राईसची ॲडिशन केली आणि फॉर्म्युला बघा आता काय आहे. तर फॉर्म्युलामध्ये काय म्हणले बघा, P01 म्हणजे प्राईस इंडेक्स = समेशन ऑफ P1 / समेशन ऑफ P0. इथं P1 म्हणजे करंट इयर आणि P0 म्हणजे काय आहे, बेस इयर आहे. मग P1ची ॲडिशन काय आहे, 300. बघा इथं 300 आणि ह्याची ॲडिशन काय आहे, P0ची ॲडिशन काय आहे, 220. म्हणजे 300 / 220 × 100 = 136.36. हे ह्याचं आन्सर आलं आहे. आणि अशा पद्धतीने कॅल्क्युलेशन करून हे त्याने इथं इंडेक्स नंबर कॅल्क्युलेट केलेला आहे. अगदी सोपं आहे. परत एकदा नटशेलमध्ये बघू. पहिला कॉलम ABCD कमॉडिटीजचा, दुसरा कॉलम प्राईसचा बेस इयरच्या, तिसरा कॉलम करंट इयरच्या प्राईस. मग ह्या बेस इयरच्या प्रायसेसच्या फिगर्स घेतल्या आहेत, त्याच्यामध्ये प्रत्येक फिगर वाढवून इथं करंट इयरचा कॉलम बनवला आहे. ह्याची ॲडिशन ही आहे, ह्याची ॲडिशन ही आहे. त्याच्यानंतर फॉर्म्युला आहे की समेशन ऑफ P1 म्हणजे समेशन ऑफ करंट इयर प्रायसेस / समेशन ऑफ बेस इयर्स प्रायसेस × 100 आणि ह्याचं कॅल्क्युलेशन 136.36 असं केलेलं आहे. तर तुम्ही तुमचं स्वतःचं टेबल एक कन्स्ट्रक्ट करा आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही तुमचे फिगर्स घ्या आणि तुमचं तुम्ही कॅल्क्युलेशन करून बघा, ते कायमच्या लक्षात राहतं. फक्त लक्षात काय ठेवायचं आहे की बेस इयरपेक्षा करंट इयरच्या प्रायसेस ह्या थोडा का होईना पण जास्ती ठेवायच्या आहेत. असंच याच पद्धतीनं सेम प्राईस क्वांटिटी इंडेक्स नंबर आहे. क्वांटिटी इंडेक्स नंबरचा हा फॉर्म्युला आहे. इथं बघा Pच्या ऐवजी Q आहे, इथं समेशन P1च्या ऐवजी Q1 आहे, इथं P0च्या ऐवजी Q0 आहे × 100. मग ह्याचं सगळं त्यांनी सांगितलं आहे. सम टोटल ऑफ क्वांटिटीज ऑफ करंट इयर म्हणजे Q1 आणि क्वांटिटीज ऑफ बेस इयर, ॲडिशन ऑफ बेस इयर म्हणजे समेशन ऑफ Q0 × 100. आता बघा इथं त्यांनी सांगितलं आहे तीच प्रोसिजर आहे सेम. हे तुम्ही वाचू शकता नंतर पॉज करून. तर आता इथे बघा ह्या कमॉडिटीज आहेत, ही क्वांटिटी दिली आणि ही पण क्वांटिटी दिली आहे. ही बेस इयरच्या क्वांटिटीज आहेत, या करंट इयरच्या क्वांटिटीज आहेत. ह्याच्यामध्ये सुद्धा त्यांनी प्रत्येक ठिकाणी वाढवून फिगर्स घेतलेले आहेत थोड्याफार फरकाने. मग ह्याचे सगळे समेशन केले म्हणजे बेस इयरच्या क्वांटिटीजची समेशन, करंट इयरच्या क्वांटिटीजची समेशन आणि मग EQ1 / EQ0 हा नेहमीचा फॉर्म्युला. फक्त आता इथं Pच्या ऐवजी Q आहे × 100. तर 280 ही कुठली झाली, या कॉलमची ॲडिशन झाली. या कॉलमची ॲडिशन आहे 2010 इथं. आणि मग त्याचे कॅल्क्युलेशन केल्यावर आपल्याला हे आन्सर मिळतं. काय काय केले बघा परत. हे ABCD प्राईस, हे बेस इयरची क्वांटिटी, ही करंट इयरची क्वांटिटी. बेस इयरच्या क्वांटिटीपेक्षा करंट इयरची क्वांटिटी थोड्याफार फरकाने जास्ती दाखवले. त्याच्यानंतर ह्याची ॲडिशन केले, ह्याची ॲडिशन केले आणि ते फॉर्म्युलामध्ये लिहिलेलं आहे आणि कॅल्क्युलेशन करून क्वांटिटी इंडेक्स नंबर ठरवला आहे. त्याच्यानंतर आहे व्हॅल्यू इंडेक्स नंबर. आता इथं काय आहे, पहिल्या ह्याच्यामध्ये काय होतं, नुसतं प्राईस इंडेक्स. दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये काय होतं, ओनली क्वांटिटी. आता तिसऱ्या व्हॅल्यू इंडेक्स नंबरमध्ये एखाद्या प्रोडक्टची व्हॅल्यू आपण कसं ठरवतो, तो प्राईस × क्वांटिटी. म्हणजे आता मी 100 क्वांटिटीज घेतल्या आहेत, ₹100 पर युनिट. तर माझ्याकडं 10,000 ही त्याची व्हॅल्यू झाली. म्हणजे माझ्याकडे जो स्टॉक आहे प्रोडक्टचा त्याची व्हॅल्यू काय झाली, 10,000. मग ती कशी आपण केली, तर प्राईस × क्वांटिटी. मग प्राईस × क्वांटिटी हे त्या तुमच्याकडं असणाऱ्या मटेरियलचं किंवा स्टॉकचं किंवा कुठल्याही ह्याचं व्हॅल्यू ठरवत असतं. आता समजा तुम्ही एकच क्वांटिटी घेतली तर इथं तुम्ही प्राईस × ते एक क्वांटिटी. म्हणजे समजा प्राईस तुमची 1000 असेल, क्वांटिटी एक असेल तर 1000 × 1 म्हणजे 1000च आहे ना. 2 असतील 2000 येणार, 3 असतील 3000 येणार. अशा पद्धतीनं प्राईस × क्वांटिटी हे आणि करंट इयरची / समेशन ऑफ P0 Q0 म्हणजेच प्राईस × क्वांटिटी हे जे प्रोडक्ट आहे ते प्रोडक्ट बेस इयरसाठी. वरचं काय आहे, प्राईस आणि क्वांटिटी ह्याचं मल्टिप्लिकेशनचं आन्सर जे असेल त्याचे समेशन ही करंट इयरसाठी × 100 असं इथं हा फॉर्म्युला त्यांनी बनवला आहे. आणि ही सगळी मी प्रोसेस आत्ता सांगितली तेच लिहिलेले आहे, ते तुम्ही पॉज करून रीड करा. त्याच्यानंतर हे बघा ह्याचं एक्झाम्पल बघूया व्हॅल्यू इंडेक्स नंबरचं.
व्हॅल्यू इंडेक्सचा फॉर्म्युला समेशन P1 Q1 डिवायडेड बाय समेशन P0 Q0 इंटू 100. आणि इथं व्हॅल्यूसाठी त्यांनी कुठलं अक्षर दाखवलं आहे V01, क्वांटिटीसाठी काय आहे Q01, प्राईससाठी काय आहे P01. आता बघा इथं ह्या कमॉडिटीज आहेत PQRS. इथं बेस इयर घेतले, त्याची प्राईस लिहिली आहे, क्वांटिटी लिहिली आहे आणि ह्या दोघांचे प्रोडक्ट म्हणजे ही व्हॅल्यू झाली. हे व्हॅल्यूचं एक कॉलम, ह्याच्यामध्ये 3 कॉलम येतात. प्राईस इंडेक्समध्ये, क्वांटिटी इंडेक्समध्ये एकच कॉलम येतात, म्हणजे बेसला एक कॉलम आणि करंटला एक कॉलम. इथं आता बेसला 3 कॉलम आहे बेस इयरला आणि करंट इयरला सुद्धा 3 कॉलम आहेत. मग प्राईस इंटू क्वांटिटी हे असं करून हा कॉलम त्यांनी तयार केला आहे. 5 इंटू 4 20, 10 इंटू 30 अशा पद्धतीनं ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन करून हा त्याने कॉलम तयार केलेला आहे आणि ह्याची समेशन केलेली आहे. समेशन P0 Q0 म्हणजेच काय तर बेस इयरच्या प्राईस इंटू क्वांटिटीचं प्रोडक्टचं समेशन किंवा प्राईस इंटू क्वांटिटी प्रत्येक कमॉडिटीची घेऊन त्याचं समेशन केलेलं आहे. आणि सेम प्रोसिजर इथं आहे, फक्त इथं बेस इयर आहे आणि इथं करंट इयर आहे. तर बघा 2 इंटू 10 म्हणजे किती झाले 200, 30 इंटू 8 म्हणजे किती झाले 240. तर अशा पद्धतीचं हे मल्टिप्लिकेशन करून आणि हे समेशन P1 Q1 असं काढलेलं आहे. त्याचा आन्सर आलेला आहे इथं 880. तर परत ते फॉर्म्युला घेतला आहे त्याने आणि त्या फॉर्म्युलामध्ये समेशन P1 Q1 म्हणजे हा 880 डिवायडेड बाय समेशन P0 Q0 म्हणजे हे 100, म्हणजे 880 डिवायडेड बाय 100 इंटू 100. मग ह्याचा आन्सर काय आलेला आहे परत 880 आले. म्हणजे ही व्हॅल्यू इंडेक्स काय आहे कशी कॅल्क्युलेट केली त्याने 880. आता तुम्ही म्हणाल की हे कशासाठी सगळे इंडेक्स नंबर असतो किंवा काय असतं. आता समजा इथं त्यांनी ह्या व्हॅल्यू इंडेक्स नंबरमध्ये डेली यूज गुड्ससाठी जर ज्या प्रोडक्ट्स आहेत त्याचे इंडेक्स नंबर इथं तयार केले तर ते रिप्रेझेंटेटिव्ह गुड्स PQRS हे काय झाल्या ह्या रिप्रेझेंटेटिव्ह गुड्स झाल्या. ते इतर सगळ्या गुड्सचं रिप्रेझेंटेशन करतात आणि मग त्याचं बेस इयरचं व्हॅल्यू काय झाली आणि करंट इयरची व्हॅल्यू काय झाली आहे ह्याचं सगळं विचार करून तो फॉर्म्युला विचारात घेऊन ही इंडेक्स नंबर ते ठरवलेली आहे. मग अशा पद्धतीनं प्राईस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स आणि व्हॅल्यू इंडेक्स हे सिम्पल मेथडने कसं कॅल्क्युलेट करायचं हे इथे दाखवलं आहे. अशा पद्धतीने हे इंडेक्स नंबर कॅल्क्युलेट करतात आणि त्या गाईडलाईन्स ठरतात आपल्याला फ्युचरमध्ये आपले प्लॅन आखण्यासाठी. इकॉनॉमीला किंवा जे गव्हर्मेंटला आहे गव्हर्मेंटलासुद्धा हे गाईडलाईन ठरते. याचा आता इंडेक्स नंबर वर गेले, खाली आली, अप्स झाली, डाऊन झाले, मग त्याचा इफेक्ट इकॉनॉमीवर काय झाला, मग आता ती कुठं असायला पाहिजे इंडेक्स नंबर, पोझिशन काय आहे, फेवरेबल आहे का अनफेवरेबल आहे, हे सगळं आपण इथे या इंडेक्स नंबरवरून ठरवत असतो. सो दस वी हॅव स्टडीड construction of index number, steps of construction of index number, as well as 3 simple index numbers, that is price index, quantity index and value index. So today we stop here. Thank you very much.